مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اور ارادہ کرے کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان گنت نعمتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور یہ بات ہم آج پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی بار سن چکے ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہے تو انشاءاللہ اور سنیں گے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ کہیں سے نئی بات نہیں ہوتی ہے، بس کہا اس لیے جاتا ہے کہ ہم سبق کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اس سبق کو یاد کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ جس بات کو کہہ دے تو اس میں کتنا بھی آدمی دماغ لگا لے اپنا، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ صبح سے لے کر شام تک اور پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کہا کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ، جو ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ہم جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اگر وہ ہماری ڈھنگ سے پرورش بھی نہ کرے، ہمیں کچھ بھی نہ سکھائیں، ہمارے لیے کوئی جو ہے انتظام نہ کریں، نہ ہمیں کھانے کو دیں، نہ پہننے کو دیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کلمے کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا کر کے، پھر بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستو۔ آج یہی وجہ ہے کہ اس کی قدر ہمیں نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ہمیں بن مانگے، بن محنت کے، بغیر کہے، بغیر کسی کوشش کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمے کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ جو اس پر محنت کیے تھے، حضرت بلال حبشی سے پوچھو کہ کلمے کی قدر کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ تپتی ہوئی ریت پر جب مجھے لٹا کر کے مجھ پر ظلم کیا جاتا تھا تو اس میں جب میری زبان سے احد احد نکلتا تھا اس کا مزہ الگ ہوتا تھا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت زید بن حارثہ سے پوچھو کہ کلمے کی محنت اور کلمے کی قدر، کلمہ کتنا قیمتی ہے، ان سے پوچھو۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں ان سے پوچھیں کہ کلمے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے قربانیاں دی ہیں، ان سے پوچھئے کہ کلمے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بے پناہ نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے، بے پناہ، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم سانس جو لیتے ہیں نا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس میں دو نعمتیں ہیں، ایک سانس کا اندر لینا، دوسرا اس کو باہر نکالنا۔ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ ہم سانس اپنے اختیار کے مطابق لے سکے اور اس سانس کو اپنے اختیار سے باہر نکال سکے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اپنے اختیار میں، اپنی قدرت سے
सांस को अच्छी हवा को हमारे अंदर दाखिल करता है और जो गंदी हवा होती है उसको हमारे जिस्म से बाहर करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। अगर हम इस पर भी शुक्र अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जब कम होता है तब पता चलता है। अभी चंद साल पहले जब कोरोना का आया था तब ऑक्सीजन पता चल रहा था कि ऑक्सीजन क्या कीमत होती है। हम दिन भर सांस लेते हैं और छोड़ते रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, हमें एहसास तक नहीं होता कि ये कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरीके से हर नेमतें मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों उस वक्त उसका एहसास होता है जब वो नेमतें हमसे छीन जाती हैं या हमसे छीनने लगती है, तब एहसास होता है कि ये भी एक इतनी बड़ी नेमत थी। बहरहाल मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो ईमान की दौलत से नवाजा है, जो आज ईमान नजर आ रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा दखल है मदारिस का। मदारिस मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये मदारिस का जो जाल हमारे बुजुर्गों ने बिछाया है, ये आज उसी की बदौलत कहीं न कहीं, वैसे बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज ईमान की जो बका है वो मदारिस ही की वजह से है। आज आप देखेंगे, गौर करें, पूरी दुनिया में बातिल ताकतें पूरा जोर लगा रही हैं कि मदारिस खत्म हो जाए, मसाजिद खत्म हो जाए, ये जो दरवेश मुल्ले मौलाना जिसको हम कह रहे हैं ये खत्म हो जाए, क्योंकि इनको पता है ये सीधे साधे मौलवी जो है, अगर कोई रुकावट डालने के लिए खड़ा होगा हमारे रास्ते में, जो हमारा मकसद है, जो बातिल का मकसद है दुनिया से इस्लाम को खत्म करना, अगर कोई रोड़ा बनने वाला होगा तो ये सीधा साधा मुसलमान सबसे पहले ये मौलवी खड़ा होगा और पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़ा होगा। और इसका नमूना हमारे इस्लाम ने दिखा चुका है, हमारे इस्लाम ने दिखाया है। इसी हिंदुस्तान की आजादी में अंग्रेजों ने पूरी अनथक कोशिश कर डाली, लाखों उलमा को तख्ते जो है उस पर दरख्तों पर लटका दिया गया, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, काले पानी की सजा सुनाई गई, लेकिन ये उलमा है अपने मकासद से, अपने मकसद से जर्रा बराबर भी इधर का उधर नहीं हटे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये मदारिस ही है जो हमें मौलाना कासिम नानोतवी जैसा बहादुर मर्द मुजाहिद पैदा करके देता है। ये मदारिस ही है जो मौलाना महमूद हसन देवबंदी जैसा मर्द मुजाहिद पैदा करता है, जो रेशमी रुमाल की तहरीक चला करके इस हिंदुस्तान की आजादी में अहम किरदार अदा करता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज उसी मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, कुछ बातिल ताकतें निशाना बना रही हैं, और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी उसको बहुत निशाना बनाए फिर रहे हैं। आज मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसी मदारिस के ऊपर मुझे बयान करना है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप सर्वे करके देख लें, जहां जहां पर इस्लामी हुकूमतें थी, आज जहां पर इस्लाम की हुकूमतें खत्म हुई है, वहां पर सबसे पहले आप ये पता करके देखेंगे कि वहां से मदारिस को, उलमा से लोगों को दूर किया गया है और मदारिस को खत्म करने की कोशिश की गई है। उसके बाद ये अपने मकसद में कामयाब हुए। बगदाद मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक वक्त था इल्म का मरकज माना जाता था। लोग वहां इल्म सीखने के लिए दूर दराज से सफर करके आया करते थे और इल्म के नूर से मुनव्वर होते थे, आलिम बनते थे, हाफिज बनते थे और बहुत कुछ। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वहां से दीन की खिदमत के लिए लोग वहां से तालीम हासिल कर करके पूरी दुनिया में सफर करते थे और दीन की खिदमत को अंजाम दिया करते थे। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक वाकया बयान किया है कि मेरा एक सफर हुआ बगदाद में, तो मैंने देखा वहां पर जो इल्म का समंदर कहा जाता था, इल्म का गढ़ कहा जाता था। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई मदारिस है जहां पर बाज़ाब्ता इस्लामी तरीके पर कोई निजाम चल रहा हो? तो लोगों ने अफसोस के साथ कहा कि यहाँ पर कोई इस तरीके का मदरसा या मदारिस इस तरीके पर कोई निजाम नहीं है। कुछ शक्लें बाकी हैं जो मदारिस की शक्ल में, उसमें कुछ किताबें दाखिल करके वो चलाया जा रहा है। उस सीरत की किताबें भी हैं, तफसीर की किताबें भी हैं, लेकिन जिस तरीके से हम नावल वगैरह पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम दूसरी किताबों को पढ़ते हैं और दुनियावी किताबों को जिस तरीके से हम एक कोर्स समझ करके पढ़ते हैं,
آج طلبا یہاں کے طلبا اس کو اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ کورس ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے ورنہ امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، وہ روحانیت، وہ چیزیں نکال دی گئی تو بہت ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں پر بھی اس طریقے کا مدرسہ نہیں ملا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بہت افسوس ظاہر کیا، اس کے بعد کہا کہ اچھا کوئی ایک ایسا عالم بتا دو جو پرانے طرز پر کسی جگہ تعلیم دے رہا ہو۔ تو لوگوں نے کہیں دور دراز کے مقام پر کنارے ایک مسجد میں بتایا کہ ایک امام صاحب ہیں، وہ وہاں پر مکتب چلاتے ہیں چھوٹا سا، وہ پرانے طرز پر بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جب وہاں تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس سے ملاقات کی، سلام و دعا کیا، اس کے بعد جب بات چیت ہونے لگی تو میرے دل کی کیفیت بدلنے لگی، میرے ایمان میں اضافہ ہونے لگا۔ میں نے اس کے بعد مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں۔ تو اس پہ سوال جواب ہو رہا تھا کہ آپ کے مدارس میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے نصاب کے سلیبس کے ساری کتابیں بتائیں تو ان مولانا نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ کہا مولانا آج بھی آپ کے یہاں یہ نظام چلایا جا رہا ہے، آج تو ہمارے بغداد میں یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میں نے کہا نا کہ پہلی کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے کسی نیک عمل کے قریب نہ جائے، اور اس کے بعد اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ عمل تو کرے لیکن اس عمل میں اخلاص باقی نہ رہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اور یہ سب سے بڑا ڈینجر معاملہ ہے۔ اگر عمل میں سے اخلاص ختم ہو گیا، اگر عمل سے اخلاص ختم ہو گیا تو سمجھو کہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو ہماری زندگی چھن گئی، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے اگر ہمارے ہندوستان کا جو نوٹ ہے، اس نوٹ پر جو گاندھی کا فوٹو لگا ہوا ہے، وہ گاندھی کا فوٹو ہر جگہ لگنے سے وہ کاغذ کام نہیں کرتا ہے، وہ صرف کرنسی پر گاندھی کا فوٹو لگا ہوگا تبھی کام کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، وہ ہمارا عمل ردی کے برابر ہوگا، کوئی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن آدمی پہاڑوں کے برابر اپنے اعمال کو لے کر کے آئے گا، لیکن جب وزن کیا جائے گا تو اس میں وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جو مدارس آج ہمارے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی مدارس سے ابو ہریرہ جیسا محدث پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے آج حدیث کی کتنی روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ مدارس کا نظام چل رہا ہے۔ اس میں کچھ جو ہے تغیرات ہوتے گئے زمانے کے اعتبار سے۔ پہلے زمانے میں مدارس میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، پھر کچھ اور ڈیولپ ہوا، زمانہ آگے بڑھا تو کھانے پینے کا انتظام ہونے لگا، روشنی کا انتظام نہیں تھا، روشنی کا انتظام ہونے لگا، پھر ناشتے کا انتظام نہیں تھا، ناشتے کا انتظام ہونے لگا۔ آج الحمدللہ باضابطہ طور پر بچے وہاں پر قیام کرتے ہیں، رہتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس میں تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ مدارس کا دورہ کریں، مدارس کا دورہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 10 سال 8 سال کے بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس ٹھنڈی سسکتی ٹھنڈی میں میرے پیارے بزرگ اور دوستو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک کونے میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، جس ٹھنڈی کی وجہ سے پوری سرکار یہ ہل جاتی ہے کہ بچوں کو ٹھنڈ نہ لگے، اور مگر یہ اپنے جو ہے اسکولوں کو بند کرا دیتی ہے۔ لیکن میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسی ٹھنڈی میں اسی جو ہے یہ سخت ٹھنڈی میں کے باوجود یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو دھل رہے ہیں، اسی میں نہا رہے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا کہیں پر گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کو استعمال کر کے میرے پیارے بزرگ اور دوستو یہ ہمارے دین کی بقا کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ جائے کہ ان پر طنز کرنا ہے۔ اگر کوئی چندہ مانگنے والا آ جاتا ہے تو کیا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو طنز کریں کہ آپ وہاں سے یہاں کیوں چلے آئے؟ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چندہ کرنے والا، یہ مانگنے والا مولوی اگر غلط ہے تو آپ تحقیق کیجئے، اس کو مت دیجئے، نہ جائے کہ اس کی تذلیل کریے، اس کو برا بھلا کہیے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ان علماء کو، ان مدارس والوں کو، ان حفاظ کو نبی کی وراثت سے یہ ورثہ ملا ہے کہ کوئی بھی اگر ان کو طنز کرتا ہے جس طریقے سے نبی نے صبر کیا ہے، میرے پیارے بزرگ اور دوستو یہ علماء بھی صبر کرتے ہیں، ان
उनको कोई फर्क नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए दिल में थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। ये नबी की विरासत में उनको मिला हुआ है। आप अपने ऊपर अफसोस करिए कि मेरा क्या बनेगा, कल क़यामत के दिन मेरा क्या होगा, जब अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा। ये उलमा अब इसी मदारिस की बका के लिए, जिस मदारिस की वजह से आज ईमान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, तुम उस मदारिस की फिक्र नहीं कर रहे थे। अगर कोई तुम्हारे पास जिसके तुम्हारे ऊपर जरूरी था, तुम्हारे ऊपर वाजिब था ज़कात को उनके हकदार तक पहुंचाना, लेकिन ये आपके बोझ को हल्का कर रहे थे, आपके पास आ रहे थे ज़कात सदक़ात मांगने के लिए, तो आप उनको देने के बजाय तंज कर रहे थे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसी को कहा है, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। आज अपनों से ही मिला है, ये गैर हमारे काबिगार सकते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने तो करिश्मा दिखला दिया है। संभल में लोग मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के नीचे मस्जिद निकाल करके दिखला दिया है। इस पूरी कायनात पर मेरी हुकूमत का चलती है, तुम्हारे जैसे से पूरी दुनिया भर जाए तब भी मेरे इस्लाम का, मेरी मसाजिद का, मेरे मदरसों वाले को कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखला दिया है। ये उनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है कि उनको समझ में नहीं आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा है कि मैंने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, उनको समझ में नहीं आएगा। उनकी बात तो छोड़िए, लेकिन मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम अपनी दुनिया क्यों खराब कर रहे हैं, अपनी आखिरत क्यों खराब कर रहे हैं। अगर हमसे होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है तो हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करें। ठंडी की भी इबादतें होती है। इस ठंड में हम देखें कि किन मदारिस में, किन गरीब मोहल्ले में लिहाफ की जरूरत है, किन गरीब मोहल्ला में, किन मदारिस में जो है गर्म पानी की जरूरत है, हम गर्म पानी को मुहैया करें। हम रोते फिरते हैं, कुरान ला करके रख देते हैं ईसाले सवाब के लिए। अरे मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर आपको हकीकत में अपने वारिस, अपने जो है अपने माँ बाप को, अपने जो है दुनिया से जो जा चुके हैं, हमारे दादा परदादा, अगर हम उनके लिए हकीकत में कोई ईसाले सवाब करना चाहते हैं तो हम इस तरीके का ढूंढा करें। कहां पर मदारिस में किस चीज की जरूरत है, मस्जिद में किस चीज की जरूरत है, कहां पर कौन सा गरीब मोहल्ला है, किस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं, इस सर्दी में किसको जो है गर्म कपड़े की जरूरत है, लिहाफ की जरूरत है, हम ये सब चीजें उनको मुहैया करें। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन नेमतों से नवाजा है, देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया है। न जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें हमें दी है तो हम अकड़ कर सीना तान कर चलना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं है। इसलिए मैं आखिर में बात कहना चाहूंगा, मदारिस वाले आए तो उनकी कदर करें, जितना हो सकता है उनका इकराम करें। मैं यहाँ आज 3 साल से हूँ, खुदा की कसम बहुत कम कोई एक का दुक्का मिला होगा जिस किसी ने कहा होगा कि हजरत आपने खाना खाया है, आपने पानी पिया है। लोग तिरछी नजर से देखते हैं, वो बैठा हुआ है खड़ा करके भिखारी मांग रहा है, नीचे मुंडी करके निकल जाते हैं, उसके बाद उस पर तर्ज कसते हैं। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो यहीं पर दफन करके निकल जाना। क्योंकि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी आखिरत, आपकी आखिरत के लिए कह रहा हूँ। अपना दोस्त समझ करके इसको माफ करके चले जाना और इस पर जो है यहाँ से सबक हासिल करके जाना कि आज के बाद किसी मदारिस वालों को, किसी आलिम को, किसी मांगने वालों को, किसी चंदा देने वाले को हम बुरा भला नहीं करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। हमारा दीन, हमारा शरीयत ये सिखलाता है कि कोई हमारे पास मेहमान आ जाए तो हम उनका इस्तकबाल करें, कोई भी हो, किसी तरीके का हो, हम उसका इस्तकबाल करें, उसकी मेहमान नवाजी तो पहले करें, जो जाए कि पहले से भड़क उठते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर कोई आता है तो उसकी खातिर तवाज़ो करें, उसके खाने का इंतजाम करें, पूछे कि आप लोग जो है सफर कहां से सफर करके आया, उसके हाल अहवाल ले। और मदारिस का जितना हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि बाकी ताकतें तो लगी हुई है, हम क्यों खरीदने में लगे हुए हैं, हम डट करके मुकाबला करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।